آقا فرماتے میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں، جن کے روزے قبول نہیں، جن کی زکوٰۃ قبول نہیں، جن کا حج قبول نہیں۔ اب جس کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو چیز فرض تھی وہی قبول نہیں ہے تو پھر واجب اور سنت اور نفل کہاں سے قبول ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے گناہگار ہیں؟ مجھے بتاؤ کتنے؟ حدیث پڑھ رہا ہوں، ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق وملال ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے گناہگار ایسے جن کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ او لوگوں ذرا سوچو کون سا گناہگار ہے؟ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے شراب پینے والے کے بارے میں بتا رہے ہیں، کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے چوری کرنے کے بارے میں، کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو مارنے کے بارے میں، کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کوئی کچھ، مگر وہ جو سنو گے تو بات چھوٹی لگے گی لیکن اتنی موٹی ہے، اتنی موٹی کانٹے سے نہیں کٹ رہی۔ بتا دوں کون ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ کوئی مولانا کی بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے، میری ہو غلط ہو سکتی ہے، تمہاری ہو غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حدیث کا جملہ سنو، الا قل والدی، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے وہ دنیا لٹا دے پھر بھی قبول نہیں۔ کچھ لوگ جلسے پہ جلسہ کراتے ہیں، ہم پہنچ جائیں تو ہمارے بھی اتنے ہاتھ چومتے کہ مت پوچھو کہ سید صاحب آ گئے، سید صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، یہ اوروں کو بھی ہاتھ چومتے ہیں، اور اماں اور ابا تکلیف میں خوب لٹاتے ہیں، لے یہ لے، بڑا نام ہوتا ہے ان کا، چرچا ہوتا ہے، مگر کان کھول کے سن لو، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں اس کی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، کوئی عبادت اس کی قابل قبول نہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں موجود، اگر غلط بولوں گا تو مجھے پکڑ لیں گے، کیونکہ میں پہلے مدرسے میں پڑھ کے ہوں، بعد میں یہاں آیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنے لوگ ایسے باہر، ان کے بڑے چرچے، بڑا نام ہے صاحب، اتنے اسے دے دیے، اتنے ادھر لٹا دیے، یہ کر دیا، اور اماں گھر میں تڑپ رہی ہے، ایک وقت کی دوا لا کے نہیں دے سکتا، اور ابا گھر میں پریشان ہے، اس کی ٹوٹی ہوئی چارپائی کو جا کے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک شخص ایسا تھا حضرت، اور وہ بھی جگہ نہیں بتاؤں گا، راجستھان کے علاقے کا، بڑا نام اس کا، ہمیں تقریر میں بلا لیا، بڑا نام۔ کیا نام تھا؟ وہ لڑکیوں کو جہیز دیا کرتا تھا، شادی کرایا کرتا تھا، کسی لڑکی کو ڈبل بیڈ دیا کرتا تھا، کسی کو کچھ دیا کرتا تھا۔ اللہ اللہ 3 سال سے یہی کام کر رہا تھا، بڑا نام۔ مولانا لوگ اسٹیج پہ اس کا نام پکارے، بڑے چرچے لیں، اتفاق سے مجھے بلا لیا تقریر کے لیے۔ 7 لڑکیوں کا نکاح تھا، شادی تھی، پروگرام تھا، وہی جہیز دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ اس جگہ کا نہیں تھا، بولے وہاں سے۔ میں نے کہا تمہاری امی ابو ہیں؟ بولے ہاں حضرت اما ابا تو ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ تو بولے وہ تو گھر پہ ہی۔ میں نے کہا ان کو کون؟ بولے وہ چھوٹا بھیا دیکھتا ہے حضرت، 2 سال ہو گئے ابا مجھ سے بولتے نہیں، میں ابا سے نہیں بولتا ہوں۔ ارے میں نے کہا بیٹا اب تو 7 کی نہیں 7,000 کی بھی شادی کرا لے تو بیکار ہے۔ دوسرے سال کو مجھے بلایا تو نہیں، مگر تقریر ایسی کر کے آیا، ایسی تقریر کر کے آیا، بقل ادھیڑ دیے میں نے۔ جو حق کب ایسا نہیں ہے کہ تم مجھے نذرانہ دو گے تو میں چھپا کے چلا جاؤں گا، پھر عالم ہونے کا مطلب ہی کیا حضرت؟ خود بتاؤ۔ دوسرے سال کو بلایا تو نہیں، مگر ایک ایک چھیل چھیل کے رکھ کے آیا، اور ہٹا ہی نہیں، 2 گھنٹے بول کے آیا۔ وہ آ گئے نا دل میں ایک دم۔ جو باپ سے جس نے 2 سال سے نہ بولا ہو، باپ کو نہ دیکھا ہو، ماں کو نہ دیکھا ہو، ماں باپ کی سال میں کھانا کھایا، پانی پیا، کہاں رہے کہاں نہیں رہے، تو جہیز پہ جہیز دے رہا
मगर ये तो छोड़ो तुम मस्जिद में सजदे करते करते मर जाओ, ये भी छोड़ो खाने काबा का खिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाओ। तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारे रोजे बेकार, तुम्हारे खाने काबा सब कुछ बेकार। इसलिए मौलाना नहीं कहते, नबी कहते हैं। जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी नाराज, उसका खुदा नाराज। जब नबी नाराज, खुदा नाराज, उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी खुशी हुई है मुझे ये बात सुन करके। दुनिया इमामों को देखते नहीं है, मगर आपने अपने पास से कुछ लोगों ने रुपये पैसे इकट्ठा करके इमाम साहब आप भी जाके सरकार का रोजा देख के आओ, खाना काबा का तवाफ करके उम्रे के लिए भेज रहे हो। हजरत दुआ करना इन लोगों के लिए, और ये दुआ करना कि ये माँ बाप की खिदमत करें। सबसे पहले इंसान अपने आप को देखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आका फरमाते अला कुल वालिदै, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। ये बात समझ में आ गई? दूसरा उठाता हूं। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे दुआएं कबूल होती हैं। तुम्हारे यहाँ अजमेर शरीफ ज्यादा दूर नहीं होगा शायद, कितना है? 300 किलोमीटर तो दूरी है। खैर 300 के आसपास है। अच्छा 400 450 तो दूरी है। लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेवात है, राजस्थान से टच है, यानी राजस्थान से टच है। तो गरीब नवाज का मज़ार शरीफ है अल्लाह। और तुम्हारे यहाँ एक ज़ात, एक शख्सियत थी, हुजूर समर मियां देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी पाकीज़ा ज़ात थी यार वो भी। हमारे यहाँ बरेली शरीफ में एक ज़ात थी, हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म। ये लोग वो थे ना, जब चलते थे खाते पीते इन्हें देख करके खुदा याद आता था। कितने लोगों ने, इन्होंने कहा नहीं कलमा पढ़ ले, कितने लोगों ने इन्हें देख के कलमा पढ़ लिया, और कितने लोगों ने खुद ब खुद इन्हें देख करके तौबा कर लिया बुरे कामों से। ये असर होता है। तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। पढ़ते चलेगा। तुम अजमेर शरीफ भी गए होगे, और इधर कोई मजार शरीफ बताओ, बताओ इधर। अरे क्या अल्लाह वालों, हाँ महारेरा शरीफ इधर ही है, बदायूं शरीफ भी इधर है। अल्लाह वालों तुम लोग जाते नहीं जाते हो लोग, और जाना चाहिए। लेकिन ये भी सुन लो, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़ नहीं है। और ये भी सुन लो, मज़ार पे जाना मुस्तहब है, सुन्नत है, और नमाज पढ़ना फ़र्ज है। ये भी ध्यान रखियो, नमाज पढ़ना फ़र्ज है। अब सुनो, जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा यार कहाँ दुआ कबूल होती है, तो एक जगह मुझे मिल गई। एक बेटा, ओ मेरी बच्ची, मेरा चांद, बोले वो एक जगह मुझे मिल, हाँ मैंने कह दिया, एक जगह मुझे मिल गई। इतनी प्यारी जगह, अगर वहां पे दुआ हो जाए ना तो 100 के 100% कबूल। यार मौका है तुम्हारे पास, जाओगे, चलोगे? बता दूं उस जगह का नाम? हाँ या ना बोलो, बता दूं? अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी। तुम सोच रहे होगे यार हजरत उधर आए, पता नहीं नैनीताल से, उत्तराखंड से, कहाँ से आए, तो उधर ही ना ले जाएं, हम कैसे जाएंगे? घबराओ मत, परेशान मत हो। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? अगर वहां पर तुम्हारे लिए दुआ हो जाए तो तुम्हारे लिए दुआ रद्द नहीं हो सकती। नोट करने वालों कर लो, लिखने वालों लिख लो। तुम इधर आधर भागे फिरते हो, दुआएं कराते हो। मैं बताऊं दुआओं का भंडार कहां पर है, मैं बताऊं दुआओं की मकबूलियत कहां पर है, मैं बताऊं
और दावा कर रहा हूं तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा कि तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। जाओ माँ बाप को राजी कर लो, जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो जाए, उनका दामन पकड़ के उनसे दुआएं करा लो और कहो दुआ कर दो। अगर ये तुम्हारे माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से, थर्राते हुए हाथों से अगर तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, नबी फरमाते हैं। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वही नबी कहते हैं। जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी लेकिन तुमने नहीं देखी लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने नहीं देखी लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। बेटा तुम्हारा माइक बोलने के लायक नहीं हो रहा, इसको संभालो। हालांकि ज्यादा बुरा नहीं कहना चाहिए मगर इसलिए कह रहा हूं ताकि आगे कहीं भी जाओ ना तो अच्छा रहे। पकड़ रहा है आवाज को, तवज्जो है ना, मेरी तरफ तवज्जो रखो। कब तक हजरत कपड़ा पर्दा डालते रहोगे? तवज्जो है ना मेरी तरफ। आका फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइल नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ है, किसी की दुआ ऐसी जो नबी की तरह हो, गौसे पाक की तरह हो, ख्वाजा पाक की तरह हो, साबिर पाक की तरह हो, हजरत निजामुद्दीन की तरह हो, बाबा फरीदुद्दीन की तरह हो? हाँ है, वो है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। असली चीज को छोड़े पड़े हो और जलसे में आके कूद कूद के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, ये नहीं छोड़ेगा दामन नबी का, ये नहीं छोड़ेगा दामन गौस का। जरा सोचो तो यार। आज एक बात और, आस मोहम्मद साहब, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं। जहां जहां गए हजरत इन्होंने दीनी माहौल बना दिया। जहां जहां गए दीनी माहौल बना दिया। एक बात मुझे याद आ रही है। अच्छा ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं? सबकी समझ में आ रही है? इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो गए? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा है? कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है? चलो ठीक है, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, अल्लाह ताला सब। लेकिन सुनो, हालात तुमने सुना होगा कि साहब ईरान के हालात ये हैं, फ़लस्तीन के हालात ये हैं, गाज़ा के हालात ये, सुन रहे नहीं सुन रहे? और हिंदुस्तान के हालात ये हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। अम्मी अब्बू हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं इसीलिए तकरीर कर रहा हूँ। और तुम ना, मैं आज यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ दी था मैंने, हाँ 10 बजे स्टेशन पर उतर गया था, ये ले आए मुझे वहाँ से, क्योंकि रात मेरी इधर ही तकरीर थी एटा के पास, तो मैं इधर ही आ गया। तो दोपहर का खाना भी मैंने आप ही के यहाँ खाया, शाम का भी यहीं खाना खाया, और चाय तो दूध मंगवा के पिए मैंने कई जगह से। इन्होंने कई जगह फ़ोन करके अल्लाह ताला सलामत रखे। ये दिल से दुआएं देता हूँ, मौला परवरदिगार इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। तो ये सुना होगा आपने कि वहाँ मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, वहाँ मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, सिर्फ इतना है कि मुसलमानों को ही टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों रौंदा जा रहा, हमें क्यों पीसा जा रहा। इस क्यों का जवाब जब मैंने ढूंढा, तलाशा, तो एक कुरान शरीफ की आयत मिल गई और एक हदीस मिल गई।
हाँ, एक कुरान की आयत मिल गई और एक हदीस। बता दूं मैं हम पे जुल्म क्यों हो रहा है, हम पे क्यों वो सब हो रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही, बता दूं। कुरान शरीफ की आयत पहले सुनो। अल्लाह फरमाता वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून। कुरान शरीफ की आयत, हजरत इसका मफहूम सुनना, इसका मतलब समझना। और हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं, इन दोनों आयत और हदीस का मतलब बता रहा हूं। वो कौन तवज्जो रखना, वो कौम जो गुनाहों में हद से आगे बढ़ जाती है, वो कौम जो गुनाह करने में शर्माती नहीं है, वो कौम जो गुनाह खुलेआम करने लगती है, वो कौम जो अपने भाई का भाई हक मारने लगता है, वो कौम जिसमें ज़िना आम हो जाता है, शराब आम हो जाती है, एक दूसरे को लूटना मारना खसोटना आम हो जाता, वो कौम जिसमें लोग बड़ों की इज्जत करना छोड़ दे, वो कौम जिसमें लोग एक दूसरे को सताना शुरू कर दे। अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है और हदीस शरीफ में सरकार फरमाते हैं, ऐसी कौम पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल फरमाता है, मगर वो अजाब अब टिड्डियों की शक्ल में नहीं, वो अजाब जुओं की शक्ल में नहीं, वो अजाब पानी की शक्ल में नहीं, वो अजाब बिजली की शक्ल में नहीं, वो किसी भी शक्ल में आ सकता है, मगर आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जो कौम गुनाहों में हद से आगे बढ़ जाती है, ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है, जालिम गवर्नर मुसल्लत कर देता है, मुसल्लत कर देता है ऐसा जालिम बादशाह कि अब वो उस कौम को सांसें लेना दुश्वार कर देता है, चलना दुश्वार कर देता है, खाना दुश्वार कर देता है, पीना दुश्वार कर देता है, सोना दुश्वार कर देता है, उठना जागना चलना फिरना सांसें लेना रहना जिंदगी गुजारना दुश्वार कर देता है। अब मुझे बताओ, जरा अपनी कौम पे नजर मारो, तुम्हारे नबी ने फरमाया शराब के करीब मत जाओ, कितने लोग शराबी है, जुओं के पास मत जाओ, कितने लोग जुआ खेल रहे, गुनाह मत करो, लेकिन लोग नहीं बच रहे, कदम कदम पर अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, तो जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। ऐ लोगों, अगर इस अजाब से बचना है तो तुम्हें मस्जिदों की तरफ आना होगा, तुम्हें मदरसों की तरफ आना होगा, तुम्हें खानखाओं की तरफ आना होगा, तुम्हें उलमा की तरफ आना होगा, तुम्हें मस्जिदों की तरफ और माँ बाप की तरफ आना होगा, तुम्हें अच्छाइयों की तरफ आना होगा, तुम्हें शराबों से जुओं से सट्टों से हराम कामों से बचना होगा, और तुम यही कहोगे हम गुलाम नबी है, मगर नारा लगाने वाले नहीं, बल्कि ऐसे गुलाम नबी बनो, अगर खाओ तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे उठने बैठने खाने पीने और सारी अदा बोले नबी नबी। खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत तुम्हारे सामने होगी और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? जिंदाबाद। कमी हमारी और आपकी। अगर इजाजत हो तो थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो बातें बताऊं ताकि पता चल जाए। कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जैसा कि इस्लाम हो, जैसा भी हजरत ने बताया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क्यों? उसमें अगर कहीं गुनाहगार लोगों के लिए मालूम है, जहां उनके गुनाहों की वजह से उनकी बिगड़ी नहीं बन रही है, परेशान है, इधर आधर, तो अल्लाह ने हमारे और तुम्हारे लिए अपने मखसूस बंदे, महबूब बंदे, अल्लाह के वली भेज दिए। अल्लाह ने भेज दिए अल्लाह के वली कि तुम जाओ और इनसे दुआ करा लो, तुम्हारा बेड़ा पार। वो अल्लाह वाला पूरी जिंदगी शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक चलता रहा, दुनिया से चला गया, उसका मज़ार शरीफ बना दिया। बोलो बनाया नहीं बना? मज़ार शरीफ पर
कितने लोगों की बिगड़ी बनती है। जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, दवाएं काम ना करें, कोई डॉक्टर का काम ना करे, अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ तो कैंसर खत्म। 8-8, 10-10 साल हो गए, औलाद नहीं है, बच्चे नहीं, अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, नजर करम हो जाए, अल्लाह ताला बेटा या बेटी अता फरमा देता। कहीं पे दर्द हो, अल्लाह वाले की नजर करम हो, अल्लाह ताला उसका बेड़ा पार कर देता। अल्लाह ने अपने मखसूस बंदे भेजे, साल में एक मर्तबा तुम इकट्ठे हो, जमा हो और उसके नाम पर कुरान खानी करो, अल्लाह वालों का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, नमाजें पढ़ो, अपने गुनाहों से तौबा करो और किसी नेक आलिम को, किसी नेक परहेजगार को बुलाओ और बुला करके दुआएं करा लो। वो सबके लिए दुआ करें, ऐ अल्लाह किसी की औलाद ना हो तो औलाद दे दे, ऐ अल्लाह कोई बीमार हो तो शिफा दे दे, ऐ अल्लाह कोई कुछ भी परेशानी में मुब्तला उसकी परेशानी को दूर कर दे। इस अल्लाह वाले के नेक आमालों की वजह से मौला परवरदिगार इनके सदक़ा व तुफ़ैल से तू इसको तमाम आफतों से बचा दे। बोलो बेड़ा पार होता नहीं होता? कितनी पाकीज़ा जगह है किसी धर्म मजहब में, मगर अफसोस ये हमारी कौम उर्सों के नाम पर बाज जगह उर्स में गुंडागर्दी शुरू हो गई है। तुम्हें क्या पता, मैं हिंदुस्तान में घूमता हूँ, बुरा मत मानिए, और बुरा तुम्हें लगेगा भी नहीं क्योंकि तुम ईमान वाले हो, तुम ये चाहते हो कि बातें अच्छी होनी चाहिए। तुम खुद बताओ, एक अल्लाह वाले की चौखट पे एक लेडीज कव्वाल और एक जेंट्स कव्वाल, लेडीज इधर बैठी है, जेंट्स इधर बैठा, वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है और वो उसे कह रहा है, और नौजवान नोटो ले लेके उनकी रगों में शैतान दौड़ रहा। बताओ ये काम अच्छा क्या? और वो भी कहां? अल्लाह वाले के मजार पे। तुम्हें तो उसकी जिंदगी से सबक लेना चाहिए था कि इसने नमाजें पढ़ी, हम भी पढ़े, मगर ये कौन कारनामे कर रहा है? गैर मुस्लिम कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, हमारे तुम्हारे भाई कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अब अज़ाब नहीं उतरेगा तो क्या उतरेगा? मुझे बताओ। कारनामे देखें और इन चीजों को ढाने की बात छोड़ो। अगर कोई दीन को ढाए, दीन को, तुम्हारे इस दोसरस में कोई ऐसा आ जाए जो दीन को ढाता हो, कोई औरत हो या आदमी, बोलो तुम उसे पसंद करोगे? उससे दोस्ती करोगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? मिठाई की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। इंशाल्लाह बात पूरी करूंगा, या खत्म कर दूं? जरा बात पूरी करूं, खत्म करूं? अच्छा हाँ, मुझे बता देना, आप लोग प्यारे हो, मोहब्बत में दिल से दुआएं करता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ तवज्जो रखो। अगर कोई तुम्हारे दोस्त रस में ऐसा आ जाए जो दीन को ढाता हो, तुम उससे दोस्ती करोगे? दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? मगर तुमने हदीस नहीं सुनी। तुम में से कोई अगर हो तो तौबा करोगे? कम से कम इस गांव में कितने घर हैं हजरत? 1000 घर है। मस्जिदें कितनी है? 11 मस्जिदें, माशाल्लाह। अरे 11 मस्जिदें, बड़ा गांव है इसका मतलब, बड़ा गांव है, 11 मस्जिदें। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मगर इतने लोगों में भी कम से कम तुम में 10 ऐसे हैं जो रोजाना दीन को ढा रहे हैं, जो रोजाना दीन को ढा रहे हैं। कम से कम 10 ऐसे हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो? इमाम साहब की नहीं बताऊंगा, दूसरे इमाम साहब की नहीं, इन लोगों की नहीं, अल्लाह के रसूल की बताऊंगा। बोलो हदीस गलत हो सकती है क्या? अल्लाह के रसूल का फरमान गलत हो सकता है? कौन है वो जो दीन को ढाता है? बताऊं मैं उसके बारे में? आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। ये हदीस शरीफ है। आका इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है, दीन का पिल्लर है। नमाज दीन का सुतून है। मल अकामहा फक़द अकामद्दीन,
جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی۔ اب تمہارے گھر میں 3 بیٹی 2 بیٹے، یا 2 بیٹے 3 بیٹی، یا 2 بیٹے 2 بیٹی، جتنی بھی اولاد ہے، ایمانداری سے بتاؤ فجر میں سب نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو دین کو ڈھانے والی حکومت ہوئی یا ہماری اولاد؟ بھائی نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، کیا ہو سکتی ہے؟ آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کتنے لوگ ایسے جو نماز نہیں پڑھتے؟ اب ذرا سوچو، آقا فرماتے ہیں وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ہمارے گھروں میں جناب والا ہوش میں آؤ، فجر میں ہمارے گھروں میں دین کو ڈھایا جاتا ہے، ظہر میں ہمارے گھروں میں دین کو ڈھایا جاتا، عصر میں ہمارے گھروں میں دین کو ڈھایا جاتا، مغرب میں اور عشاء میں ہمارے گھروں میں دین کو ڈھایا جاتا۔ کئی ایک جگہ کوئی دیوار ڈھا دی گئی، پورے ہندوستان میں میڈیا کے ذریعے پھیل گئی، اور ہمارے گھروں میں ایک دن میں 5 مرتبہ دین ڈھایا جاتا ہے، تو کہیں نہیں پھیلتا، آسمانوں پہ پھیل جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، دین کو ڈھانے والی حکومت نہیں، ہم اور آپ ہے۔ اگر دین کو بچانا ہے تو نماز قائم کرنی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی، نمازوں کی طرف آنا ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جن لوگوں نے دین کو قائم کیا اس کا نام ابو بکر ہے، ان کا نام حضرت عمر ہے، ان کا نام عثمان غنی ہے، ان کا نام مولا علی ہے، حسن حسین ہے۔ تم دکھا دو اگر ابو بکر صدیق کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ہو، حضرت عمر کی ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی، عثمان غنی مولا علی کی نماز نہیں چھوٹی، بڑے پیر کی نماز نہیں چھوٹی، ایک بھی ولی تم نہیں دکھا سکتے جس کی نمازیں نہ ہو۔ سارے کے سارے ولی، سارے کے سارے غوث، سارے کے سارے قطب، ابدال، وتدا، حجبا، جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب کے سب نمازی تھے۔ پتا چلا جو نیک ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا۔ اگر نماز سے ہٹ کے نیکی کا دعویٰ کرے تو وہ نیک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ میرے نبی کو حضرت ابو بکر صدیق نے کہہ دیا تھا، میرے نبی نے کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق سے، ابو بکر کا جی آقا کا تم جنتی ہو، عمر جی آقا تم جنتی، عثمان تم جنت، علی تم۔ 10 صحابہ کو کہا جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اور بھی صحابہ صحابیات کو نبی نے بشارت دی۔ تو یار انہیں تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جانا چاہیے تھا۔ اب تو نبی نے مجھے جنت کی بشارت دے دی، اب میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا؟ حضرت علی تو سید نہیں، سیدوں کے باپ ہیں، اور حضرت امام حسین جنتی ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ صرف جنتی ہی نہیں، جنتی عورتوں کی سردارہ۔ ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹی؟ وہ تو یہ کہہ سکتے تھے امام حسن اور حسین کہ میرے تو نانا جنت کے مالک ہیں، میرے تو نانا یہ ہیں، میرے بابا یہ ہیں، میری اماں یہ ہیں، میں یہ ہوں، میں سید ہوں، آل رسول ہوں، میں یوں ہوں، میں توں، میں صحابی رسول۔ کہا ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی، اور تم لوگ ان سے دعویٰ کرتے ہو محبت کا۔ ہم لوگ دعویٰ، عورتیں بھی نمازیں کم پڑھتی ہیں، انہیں بھی توجہ رکھنا چاہیے، انہیں بھی دھیان دینا چاہیے۔ عورت کا مقام لوگ نیچا کر کے بتاتے کم نہیں ہے، خاص کر مسلمان عورت کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، معلوم ہے تمہیں؟ 10 لاکھ کی کتابیں، 10 ہزار کی کتابیں اکٹھی کر لو، بڑی بڑی مہنگی کتاب، مگر کسی کتاب پہ تمہیں غلاف نہیں ملے گا۔ اگر غلاف ملے گا تو سب سے اچھی کتاب جس کا نام قرآن شریف ہے، معظم مکرم، اس پہ غلاف، اس پہ پردہ ملے گا۔ تم 10 کروڑ روپے کا، 10 ارب کا مکان بنا لو، کسی پہ غلاف نہیں ملتا۔
मगर सारे मकानों से अच्छा मकान अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह काबा शरीफ, उस पे गिलाफ है, खाने काबा गिलाफ। किसी भी धर्म की कितनी खूबसूरत औरत, कितनी अच्छी औरत, कुछ भी ले आओ, मगर किसी पे पर्दा नहीं। मुसलमान की मुअज्जम बेटी है, मुकर्रम बेटी है, अल्लाह ने इसके लिए भी पर्दा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको भी पर्दे में रहना। मुसलमान की वो बेटी अगर ये सही अमल कर लेना तो जब बच्चा पैदा करती है ना तो वली पैदा कर देती है, हाफिज कुरान पैदा कर देती है। बड़े पीर की माँ पेट में बड़े पीर साहबा बर्तन मांज रही है, कुरान शरीफ पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है, कुरान शरीफ पढ़ रही है, सुबह से शाम तक 18 पारे पढ़ लेती है। जब बेटा पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज कुरान पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम भी अपनी बच्चियों का रिश्ता करो तो दीनदार से करो, नमाजी से करो, हाफिज मिल जाए और अच्छा आलिम मिल जाए तो और अच्छा, पढ़े लिखे से करो। दौलत रुपया मत देखो, उसके पास दीन की दौलत देखो। एक लड़की थी, एक लड़की की जिंदगी सुनाऊं, सुनना चाह रहे? मुझे याद आ गया हजरत इमाम साहब क़िबला। वो लड़की ने ना थोड़ी शर्मीली थी, उसने दिली दिल में ये बातें सुनी तो उसने कहा, या अल्लाह तू मेरी शादी कराना तो किसी हाफिज कुरान से कराना, इसलिए उसके सीने में कुरान होगा तो उसके दिल में नूर होगा। उसने बाप को नहीं बताया, माँ को नहीं बताया, रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, अल्लाह मेरा जिससे निकाह हो वो हाफिज कुरान हो। जब वो लड़की बालिग हो गई, जवान हुई, बाप ने रिश्ते ढूंढे, रिश्ते आए, एक जगह से अच्छा रिश्ता है, लड़का अच्छा था, दीनदार था, बाप को पसंद आया, बेटी के पास गया, कहा बेटी ऐसे ऐसे लड़का है, दीनदार है, नमाजी है, तुम्हारी क्या राय है, मुझे पसंद है, रिश्ता कर दूं? बाप ने पूछा। अब लड़की वहीं दिल को महसूस के बैठ गई, शर्मीली थी, बाप से कैसे कह दे कि अब्बा किसी हाफिज कुरान से करा दो। अब्बा जान आपको पसंद है? कहा जी। कहा ठीक है, जो आपको पसंद है वो बस मुझसे मत पूछो, मुझे पसंद है। पहले की लड़की इतनी शर्मीली होती थी, उसने अपने बाप को नहीं बताया, मगर दिली दिल में सोचती रही, अल्लाह मेरी कौन सी ऐसी खता जो दुआ कबूल नहीं हुई। रिश्ता हो गया, लड़की की मर्जी से हुआ, शादी हो गई, निकाह हो गया। अब जब रुखसती हुई, लड़की दुल्हन बन के शौहर के घर में आई, शौहर मस्जिद में नमाज पढ़ के आया, इसने घर में नमाज पढ़ी बीबी ने, और जब रात को कमरे में आया उसने बीबी को सलाम किया, इसने खड़े होकर के इस्तकबाल किया, क्योंकि दीनी तालीम थी। और आजकल तो मोबाइलों के जरिए हो रही है सारी चीजें। लड़की को जब देखा तो थोड़ा चेहरा उतरा हुआ। शौहर ने कहा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या मैं पसंद नहीं हूं? तुम्हें मुझसे रिश्ता करना पसंद नहीं? तुम्हें यह शादी पसंद नहीं? तुम्हारी मर्जी थी तभी तो मैंने रिश्ता आगे बढ़ाया। तो वो बीबी कहने लगी मेरे सरताज ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम पसंद हो, और जब मेरी मर्जी हुई तभी मैंने इजाजत दी और तभी निकाह हुआ, बगैर इजाजत के निकाह नहीं होता। कहा फिर चेहरा उतरा हुआ क्या है? कहा तुम सर से लेकर के पैर तक अब मैं तुम्हारे हवाले हूं, सर से लेकर के पैर तक अब मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी शरीक हयात हूं। कहा बात बताओ। कहा एक दिल में एक बात है। कहा क्या? कब तुमसे छुपाऊंगी कुछ नहीं, बस ये दिल में रह गया, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि नबी फरमाते सूरह वाक़िया पढ़ के अगर कोई लड़की 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के अगर दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता। नबी का फरमान तो गलत हो नहीं सकता। तो मुझ में कमी क्या है, मुझ में गलती क्या है?
میرے دل میں وہی بات چل رہی ہے، کہا کیا بات تھی ذرا بتاؤ، تو کہا میں نے تمنا کری تھی، میں نے چاہتا کہ میری شادی کسی حافظ قرآن سے ہو جائے۔ کہا پھر؟ کہا وہ میری قسمت نہیں مل پایا، لیکن تم ہی ٹھیک ہو۔ لڑکے نے کہا یار مجھے اتنی نیک بیوی ملی، اتنی اچھی ملی۔ لڑکا بولا سنو، جب تم نے اتنا کیا تو اب میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تم میرا ساتھ دینا، انشاءاللہ اب میں تمہیں اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جب حافظ قرآن ہو جاؤں گا۔ لڑکا کیا بولا؟ اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جب حافظ۔ بولی پورا قرآن ہے، 30 سپارے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کہا کیا؟ کہا میں صبح ہی گھر سے نکل جاؤں گا اور کسی مدرسے میں جا کر کے حفظ کر کے تبھی لوٹوں گا، مگر تب تک میری ماں تمہیں ادھیڑ دے گی، میری بہنیں تمہیں کھا جائیں گی، محلے والے تمہیں تانے دیں گے، میرے بارے میں پوچھیں گے، تمہیں بہت برا بھلا کہیں گے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ بی بی نے ہر چند منع کیا مگر نہیں مانا وہ، بس درود شریف پڑھتے رہے وہ دونوں اور صبح ہی نکل گیا۔ اب لڑکی رو رہی تھی کمرے میں، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اس کی دولہا کی بہنوں نے جب کھٹکھٹایا، بھابھی بھابھی اٹھی، بھیا کہاں ہیں؟ چلے گئے۔ کہ کیوں چلے گئے؟ اب تو سب الٹے برسنے لگے کہ یہ وہ ہے، یہ ڈائن ہے، یہ ہے، یہ ہر طریقے کی بولی اپنی اپنی۔ ماں نے دیکھا میرا بیٹا کہاں گیا، کہا پہلی رات میں دور کھا گئی، تو ڈائن ہے، کون ہے؟ مار دیا کتوں جیسی، اس کی عزت کر دی بیچاری کی۔ اب وہ رو رہی ہے، رات کو رو رو کر پڑھ کر کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، آقا کہہ رہی ہے مولا تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، کون سی ایسی خطا ہو گئی۔ بیچاری کی بہت بے عزتی ہو رہی ہے۔ ادھر وہ شوہر چلا گیا، ایک مدرسے میں پوچھا قاری صاحب کے پاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب بولے جی۔ بولے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا پڑھو گے؟ بولے حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو 20-25 سال کا تھا۔ قاری صاحب بولے بہت جلدی آ گیا تم، ابھی سے کیا کرو گے تم، جلدی نہیں آ گیا تم؟ بولے قاری صاحب یہ مت پوچھو، دل سے لگی ہے حفظ کرنا، یہ بتاؤ کتنے دنوں میں کرا دو گے؟ قاری صاحب بولے 3 سال میں۔ تو اس نے کہا 3 سال میں تو میری بیوی کو گھر والے ادھیڑ دیں گے، اس کے لیے تو ایک ایک رات بھاری ہوگی۔ وہ بیچارہ چلا گیا، کسی نے بتایا فلاں مدرسے پہنچے، دوسرے قاری صاحب کے پاس پہنچے، بڑے کھرناٹ قاری صاحب تھے، بولے 2 سال میں۔ تیسرے کے پاس بولے 1 سال میں، مگر ماروں گا بہت۔ بولے ٹھیک ہے۔ بولے پیٹنے کی پوری مکمل ہے اور 24 گھنٹے میرے پاس رہو گے۔ اور بولے 1-2 مہینے میں تو تمہارا ناظرہ بھی سنبھلے گا۔ ناظرہ بھی ایسے ہی تھا، بولے ناظرہ بھی سنبھلے گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ بولے کیا کروں؟ بیچارہ گلی میں گھوم رہا تھا، ایک فقیر مل گیا، سبحان اللہ بولو، جس کی داڑھی دھول میں اور تھوک میں سنی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے۔ اس نے دیکھا، دیکھ کے بولا ارے نئے دولہا میاں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ چونک گیا، اس نے سوچا کہ لگ رہا ہے گاؤں کا ہی آ گیا کیا کوئی۔ بولے تم جانتے ہو مجھے؟ بولے ہاں جانتا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں، تم کیوں آئے ہو؟ بولے کیوں آئے ہو؟ بولے حفظ کرنے آئے ہو تم؟ بولے ہاں یہ تو بات صحیح ہے۔ بولے یہاں سے 17 کلومیٹر کی دوری پہ بغداد ہے، سبحان اللہ بولو، اور اس بغداد میں ایک مدرسہ ہے، پڑھانے والے کا نام عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب ہے، وہاں چلے جاؤ بس وہی کام بنے گا۔ اس نے سوچا، اس نے کہا بہت بڑے قاری صاحب ہیں، کرے جاؤ تو، کا مارتے بھی بہت ہوں گے، جاؤ تو، یہ ڈر رہا تھا۔ سیدھا گیا، بڑے پیر صاحب بیٹھے تھے، قسمت کھل رہی اس کی۔ جیسے ہی مدرسے میں اندر داخل ہوا، تھوڑا رکا، بڑے پیر صاحب بولے آ جاؤ آ جاؤ، نئے دولہا ادھر آ جاؤ، نئے دولہا ادھر آؤ۔ اب یہ سمجھا یار اس فقیر نے انہیں بھی بتا دیا ہے، یہ پتہ نہیں معاملہ کیا۔ اس نے کہا فقیر نے انہیں بھی بتا دیا۔
جب پہنچے السلام علیکم وعلیکم السلام، پہلے یہ پوچھتا تھا کتنے دنوں میں مجھے حفظ کرا دو گے، اب بڑے پیر صاحب کہہ رہے ہیں نیدول میاں بتاؤ کتنے دنوں میں حافظ بنو گے، کتنے دنوں میں حافظ بنو گے؟ اب وہ کہنے لگا حضور 6 مہینے میں، بڑا ڈرتے ڈرتے کہا 6 مہینے میں؟ بڑے پیر صاحب بولے 6 مہینے میں زیادہ ہیں، کم کرو۔ اس نے سوچا غلط پھنس گئے تو بہت ہی ماریں گے، بولا حضور زیادہ یہ کہاں زیادہ، کم کرو کم، کہا 30 سپارے ہیں، 30 کا مجھے پتا ہے، کم کرو کم۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگا 4 مہینے میں، بڑے پیر صاحب بولے اب بھی زیادہ اور کم کرو، بولا 3 مہینے میں، بڑے پیر بولے زیادہ کم کرو، بولے یار یہ تو مار کے ہی چھوڑیں گے آج۔ اس نے کہا اس سے زیادہ میرے یاد ہی کہاں ہوگا، ایک سپارہ کیسے یاد کروں گا؟ بڑے پیر صاحب سے وہ کہنے لگا 30 دن میں، 1 مہینے میں، بڑے پیر صاحب بولے زیادہ ہے اور کم کرو، کہا کم کرو، سبحان اللہ بولو، کہا زیادہ ہے کم کرو۔ وہ کہنے لگا حضور اب اس سے کم نہیں ہوں گے، ایک سپارہ بڑی مشکل سے یاد ہوگا، وہ بھی کبھی کبھی معاف کرنا پڑے گا، ماریو مت۔ بڑے پیر مسکرا کے بولے چل چھوڑ ہٹا، وضو بنا لے اور عبد القادر کے پیچھے نماز پڑھ لے، حافظ قرآن ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ زندہ باز۔ اس نے کھڑا پٹ وضو بنایا، اور وضو بنا کے بڑے پیر بولے دہنی طرف کھڑا ہوئی ہے، بولے ٹھیک ہے سرکار، سمجھے، سیدھا گیا، نماز کا ٹائم ہوا، دہنی طرف کھڑا ہوا، اور جیسے ہی دہنی طرف کھڑا ہوا بڑے پیر صاحب نے دہنی طرف سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو گیا، بائیں طرف کو سلام پھیرا، پورے قرآن کا حافظ قرآن ہو گیا۔ بڑے پیر والے جا گھر چلا جاؤ، تیری بی بی تجھے یاد کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باز۔ بی بی نیک ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ بولا حضور جا تو رہا ہوں، حافظ بھی ہو گیا، مگر ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بولے یہ تو بتاؤ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ ابھی بھی اس ٹٹول میں ہے، آپ کو پتہ کیا؟ تو شاعر نے ایک شعر کہا، پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہا؟ ہاتھ اٹھوا لوں؟ ارے چاولے اٹھا اٹھا کے مارے، بتائیں کیسے پتہ چلا؟ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باز زندہ۔ اور بولو سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے ٹھیلا دیکھا ہے؟ ٹھیلا جب دھکا مارو تبھی چلتا ہے۔ اب تمہیں میں ٹھیلا تو کہہ نہیں سکتا، مگر دھکا بھی مت لگواؤ، خود ہی بولو گے نا سبحان اللہ، سمجھ گئے ہوگے نا؟ میوات ہے یہ الحمدللہ، جذباتی لوگ۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق ہے بہت
راحت ساقی میرے تیرے پینے. اور مدینے کی بات آئی ہے اور ان کو تم بھیج رہے ہو تو ایک شعر سنو. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. سبحان اللہ بولو. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں, جسم ہو کہیں اپنا. بولو نا ٹائم بتائیے ذرا, ٹائم بتائیے. اچھا 3 منٹ کم ہے, 1 بجنے. اب سنو, لیکن اتنی جلدی چھوڑوں گا نہیں, تم نے 2 ٹائم کھلایا مجھے. وہ تو پورا, ابھی تو ایک ہی ٹائم کا ہوا. اچھا ظفر الدین بھائی ہیں کہاں؟ اچھا ہاں یہ بیٹھے. تو رومال تو ایسا باندھ کے جیسے پورے ہندوستان کی ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے. اللہ سلامت رکھے, پورے گاؤں میں مولا بہاریں عطا فرماتا, ان بچیوں کا نصیب اچھا کر دے. اب کہنے لگا سرکار یہ تو بتاؤ پتہ کیسے چلا؟ تو شعر سے جواب دے دیا. بڑے پیر صاحب کہنے لگے تو اس میں اپنا کمال مت سمجھنا. کیا بولے؟ او نئے دولہا میاں, اس سے اپنا کمال مت سمجھنا. کہا تیری بیوی روزانہ رات کو مصلی پر نماز کے بعد رو رو کر کے میرے خاندان کا واسطہ دے رہی ہے, کربلا والوں کا واسطہ دے رہی ہے, حسنین کریمین کا واسطہ دے رہی ہے. تو میں بغداد میں رہ کر کے ان کا بیٹا اتنا بھی نہیں کر سکتا ہوں. کان کھول کے سن لے, یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ تیری بیوی کی دعاؤں کا کمال ہے. سبحان اللہ.